اس وقت ہر ماں باپ فکر مند ہے کہ یہ موجودہ جو دور ہے، یہ جو حالات ہیں، ان حالات میں ہمارے بچوں کے مستقبل کا کیا ہوگا۔ ہر ماں باپ کی ایک ہی فکر ہے، ہمارے بچوں کے کل کا، ان کے فیوچر کا کیا ہوگا، ان کے مستقبل کا کیا ہوگا۔ اس لیے کہ اگر مذہبی معاملات دیکھنے میں آ رہے ہیں تو ہمارے بچوں کا حال یہ ہے کہ وہ مذہب سے دور ہے۔ لوگ مذہب بیداری کی بات کرتے ہیں، معاذ اللہ لوگ مذہب سے بیزار نظر آ رہے ہیں، مذہب کے حوالے سے لوگ الگ الگ باتیں کرتے نظر آتے ہیں۔ تو مذہبی معاملے کے اندر ہماری قوم کے نوجوان دن بدن مذہب سے کوسوں دور نظر آتے ہیں۔ مثال کے طور پر شراب اور نشے نے ایک طرف ان کو مذہب سے دور کر دیا ہے، کہیں پر بدکاری نے ان کو مذہب سے دور کر دیا ہے، کہیں پر بدنگاہی نے ان کو مذہب سے دور کر دیا ہے، کہیں پر بدعقیدگی نے ان کو مذہب سے دور کر دیا ہے۔ حالات یہ ہیں کہ جیتے جی بچے ماں باپ کا خیال نہیں کرتے تو مرنے کے بعد یہ مغفرت کی دعا کب کریں گے۔ اللہ اکبر۔ جو قوم پنج وقتہ نماز کا تصور تو دور کی بات ہے، جمعہ کی 2 رکعت پڑھ کر جو مسجد سے ایسے بھاگتے ہیں جیسے اسکول کی چھٹی ہونے پر اسکول کے بچے بھاگتے ہیں، جس قوم کا حال یہ ہو، وہ قوم سجدوں سے زمین کو کیسے آباد کرے گی۔ یہ حال مذہبی معاملات میں ہے۔ کوئی سود کا دھندا کر رہا ہے، کوئی جوئے کے دھندے کے اندر مصروف ہے، غرض کے دین اور مذہب کے حوالے سے کوئی فکر نہیں۔ جہاں تک معیشت اور معاش کا معاملہ ہے، غربت دن بدن مسلمانوں کے گلے پڑتی جا رہی ہے۔ ہر دن مسلمان غریب ہو رہا ہے، ہر دن مسلمان مفلس ہو رہا ہے۔ یاد رکھنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غربت کبھی کبھی انسان کو کفر تک پہنچاتی ہے۔ دنیا کا منصوبہ ہے، پہلے مسلمانوں کو غریب کرو اور اس کے بعد پھر روٹی دے کر ان کا ایمان چھینو۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، یہ جو پوری دنیا کے اندر کہیں جنگیں مسلط کی جا رہی ہیں، فسادات کیے جا رہے ہیں، جو معاملات کیے جا رہے ہیں، آپ دیکھ لیں ایک منظم سازش ہے۔ قوم مسلم کو غریب کر دیا جائے، قوم مسلم کو مفلس کر دیا جائے، اس لیے کہ سب کا ایمان بلال حبشی کی طرح تو نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ کہ غربت کی چکی میں پسنے کے بعد بھی اللہ اللہ خون تو بہا سکتے ہیں مگر ایمان کا سودا نہیں کر سکتے۔ اسی لیے تو آپ دیکھیں، سب سے زیادہ یہ بات کہنے کی نہیں، لیکن اگر جلسوں میں نہ کہیں تو پھر کہاں کہیں، آپ ہمیں ملتے کہاں ہیں۔ اللہ اکبر۔ سب سے زیادہ لوجوں میں اگر کسی کی بچیاں بک رہی ہے تو وہ کلمہ پڑھنے والوں کی بچیاں بک رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ پوری دنیا کا سروے کر لیں آپ، وجہ اور اسی طریقے سے ارتداد کی جو لہر ہے، ارتداد اس کو کہتے ہیں کہ مذہب حق کو چھوڑ کر کے کسی غلط طرف چلے جانے کو ارتداد کہتے ہیں۔ بچیاں اگر ارتداد کی طرف جا رہی ہے، سب سے بڑی وجہ غربت ہے، سب سے بڑی وجہ مفلسی ہے۔ سگنلوں پر بیٹیاں اگر برقع پہن کر کے بھیک مانگ رہی ہے تو غربت اس کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ اللہ اکبر۔ آنے والے دنوں کا مقابلہ کیسے کریں گے پتہ نہیں، آپ اور ہم رہیں گے یا نہ رہیں گے، لیکن ہماری قوم تو رہے گی، ہماری نسل تو رہے گی، ہمارے بچے تو رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ حالات یہ ہیں کہ چپل اور جوتے سلنے والوں سے زیادہ علمی معیار قوم مسلم کا گر چکا ہے، بیت الخلا صاف کرنے والوں سے زیادہ علمی معیار قوم مسلم کا گر چکا ہے۔ یہ رونا ہے جو سب روتے ہیں، علاج کیا ہے؟ آخر ہم اپنے بچوں کو کیا دیں، کیا سکھائیں کہ ہمارے بچے دوسری قوموں کے شانہ بشانہ کھڑے رہیں؟ اس لیے کہ بیماری کا ڈنڈورا بہت پیٹ چکے ہیں، بیماری کا رونا بہت رو چکے ہیں۔ علاج کی طرف آئیں تو آئیے میں اب آپ کے سامنے علاج پیش کرتا ہوں۔ میں کون ہوتا ہوں علاج پیش کرنے والا؟ طبیب روحانی مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علاج پیش کیا ہے۔ بہت لمبا چوڑا نہیں ہے، صرف 3 باتوں کی طرف حضور نے اشارہ فرمایا ہے۔ وہ 3 باتیں پڑھ کر میں اپنی گفتگو کو مکمل کروں گا۔ گفتگو طویل بھی ہوتی ہے تو لوگ بھول جاتے ہیں، اس لیے آپ کو گفتگو یاد رہے، میں اختصار
انتظار سے کام لیتے ہوئے رخصت ہو جاؤں گا، لیکن آپ سب کی توجہ چاہتا ہوں، پھر کہتا ہوں کوئی خطابت کرنے نہیں آیا، صرف اور صرف دل کا درد آپ کے دلوں کے دروازے پر انڈیلنے کے لیے آئے ہیں۔ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ اتنا بڑا مجمع ہے بنگال کی سرزمین پر، اگر اتنے ہی لوگوں میں انقلاب پیدا ہو جائے تو پورے بنگال کے اندر انقلاب پیدا ہوگا، اس لیے کہ انقلاب کے لیے بہتوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بدر میں 313 انقلابی تھے، اللہ اکبر، کربلا میں 72 انقلابی تھے، مگر اندازہ تو فرمائیں چند لوگوں کے بدلنے سے زمانے نے کیسا انقلاب دیکھا۔ اس لیے میری گزارش ہے توجہ کے ساتھ سننا، اور اگر آپ انجوائے کے لیے آئے ہیں، دل بہلانے کے لیے آئے ہیں تو پھر آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن اگر واقعی آپ درد دل سننے کے لیے آئے ہیں تو آئیے اپنے بچوں کو ہمیں 3 باتیں سکھانی ہوگی۔ اور میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی اولاد کو 3 باتیں سکھاؤ، اور 3 باتیں سکھانے کا حکم دیا۔ نمبر 1، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اپنے بچوں کو اپنے نبی کی محبت پہلے نمبر پر سکھاؤ، اپنے بچوں کو اپنے نبی کی محبت پہلے نمبر پر سکھاؤ۔ اللہ اکبر، دیکھو 3 باتوں میں پہلی بات رسول اللہ کی محبت، حضور علیہ السلام کا عشق اپنے بچوں کو سکھاؤ۔ اللہ اکبر، مائیں اور بہنیں بھی یہاں پر موجود ہیں، میں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں اگر چاہتے ہو کہ تمہارے بچے آگے چل کر کے بھیک نہ مانگے، تمہارے بچے رسوا نہ ہو، تمہارے بچے ذلیل نہ ہو، تمہارے بچے قوموں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے مقابلہ کر سکے، تمہارے بچے ایک ناقابل تسخیر قوت بن کر لوگوں کے سامنے ابھرے، تو اپنے بچوں کو عشق مصطفیٰ کا جام پلاؤ، محبت رسول کا جام پلاؤ۔ آپ سوچیں گے یہ عشق آخر کون سی چیز ہے، محبت رسول کیا چیز ہے؟ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اگر جینا ہے عزت کے ساتھ تو پہلے نمبر پر عشق رسول چاہیے، محبت رسول چاہیے۔ خدا کی عزت کی قسم، عشق مصطفیٰ میں اتنی طاقت ہے کہ وزیر تو وزیر ہے، امیر تو امیر ہے، بادشاہ تو بادشاہ ہے، جس کے سینے میں عشق مصطفیٰ ہوتا ہے فرشتے بھی قبر میں اس کی تعظیم کرتے نظر آتے ہیں۔ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت۔ آپ بادشاہوں سے تعظیم وصول کرنا چاہ رہے ہو، وزیروں سے تعظیم وصول کرنا چاہ رہے ہو، آپ سیاسی لیڈروں سے تعظیم وصول کرنا چاہ رہے ہو، خدا کی عزت کی قسم جسے منکر نکیر کہتے ہیں، اگر عشق والا سینہ دل میں لے جاؤ گے تو فرشتے بھی عشق کر، فرشتے بھی تعظیم کرتے نظر آئیں گے۔ میرے امام اہل سنت کے امام کہتے ہیں نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کے تجھ پہ یہ عزت ملی ہے۔ جب عشق مصطفیٰ، جب عشق مصطفیٰ، میری گزارش ہے کوشش کریں زیادہ نعرے نہ لگائیں، تو میں نعرے کا مخالف نہیں، ٹائم بچا دیتا کہ شبیر بھائی کو زیادہ وقت مل جائے، تھوڑا سا ٹائم بچا دیں، اس لیے کہ مجھے اس کا خیال رہتا ہے کہ مجھ سے پہلے جو آئے ہیں وہ بھی میری ہی طرح مہمان ہے، اور میرے بعد جو آنے والے ہیں وہ بھی میری ہی طرح مہمان ہے، کسی کی حق تلفی نہ ہو، اس لیے میری گزارش ہے ٹائم بچا، صرف سن لیں گے آپ، کئی بہت زیادہ ضرورت ہو تو الگ بات ہے، ورنہ مجھے بے سوز نعروں سے کوئی شوق نہیں ہے، اس لیے کہ بے سوز نعرے جو رسمی ہے وہ کبھی کچھ نہیں کر سکتے، تو اس لیے مجھے بے سوز نعرے نہیں بلکہ عملی نعروں کی ضرورت ہے، سوز کے ساتھ نعروں کی ضرورت ہے۔ اور جس قوم کے اندر فجر میں اٹھنے کا شوق نہیں ہے، مجھے اس قوم کے نعروں سے کوئی دلچسپی نہیں، اس لیے کہ جو رات کو نعرے لگائیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اور اسی جلسے کی صبح فجر میں سوتے پڑے رہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ
زبان کچھ کہہ رہی ہے، عمل کچھ کہہ رہا ہے، اگر منافقت اس کو نہیں کہتے تو پھر کس کو؟ میں آپ کو کوئی گالی دینے نہیں آیا، لیکن میری گزارش ہے کہ اپنے اعمال دیکھو اور اپنی زبان دیکھو۔ بڑی باتیں کرنے میں سنی بہت آگے ہیں، بڑی معذرت کے ساتھ کچھ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے کہ ہم لوگ تھوڑا سا زیادہ بول جاتے ہیں، لیکن جب قوم کے جسم پہ ناسور ہو جائے تو پھر نشتر کے سوا کرے کیا؟ آپ کو گلکن تو نہیں دے سکتے نا، پھر نشتر ہی لگانا ہوگا، اور جو نشتر لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا۔ تو بات سن لے توجہ کے ساتھ، آپ کی محبتوں کی قدر کرتے لیکن تھوڑا ٹائم بچائیں۔ اللہ اکبر! عشق کتنا طاقتور ہے، جو فرشتوں سے عزت کروا دے اسے عشق رسول کہتے ہیں۔ تو دنیا کیوں عزت نہیں کرے گی؟ اب یہاں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، جب عشق فرشتوں سے عزت کروا لیتا ہے تو اگر آج دنیا ہماری عزت نہیں کر رہی ہے تو اس کا مطلب کہیں نہ کہیں ہم عشق رسول میں کمزور واقع ہوئے۔ عشق کی بات تو ہو رہی ہے، عشق کی واردات کہاں ہے؟ باتیں بہت ہے، واردات قلبی کیا ہے؟ قلب کی کیفیت کیا ہے؟ اللہ اکبر! اگر آپ کو کہوں عشق اگر ہو جائے تو پھر جانور بھی عزت کرتے ہیں۔ عشق اگر ہو جائے تو جانور بھی عزت کرتے، کوئی کہانی قصے کی بات نہیں، حقیقتیں ہیں۔ عشق ناقابل تسخیر قوت کا نام ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، کروڑوں ہتھیار کی قوت وہ کام نہیں کر سکتی جو عشق کی قوت کام کرتی ہے، اس لیے کہ ہتھیار اٹھتے ہیں تو کافر کٹتے ہیں، اور عشق جب اٹھتا ہے تو پھر کافر بھی ایمان میں داخل ہونے کا شرف حاصل کر لیتے ہیں۔ کیا تمہیں نہیں پتا ایک عاشق ہندوستان آیا تھا، کسی کے منہ پہ ایک تماچا بھی نہیں مارا، اور 90 لاکھ کو عاشق رسول بنا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غریب نواز۔ 90 لاکھ کو ایمان کی دولت دی، 90 لاکھ کو عاشق رسول۔ اور میں چیلنج کرتا ہوں بنگال والوں، غریب نواز میں کسی کو تماچا مارا ہو تو بتا دو، بغیر تماچا مارے ہوئے اگر 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا ہے، وہ طاقت کون سی تھی؟ غوری کے پاس تلوار کی قوت ہو سکتی تھی، مغلوں کے پاس تلوار کی قوت ہو سکتی تھی، تغلق کے پاس تلوار کی طاقت ہو سکتی تھی، لیکن آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، تلوار والے شکست کھا جاتے ہیں، عشق والے کہیں شکست نہیں کھاتے، اہل عشق ہمیشہ کامیاب رہتے ہیں۔ اس لیے میری گزارش ہے، عشق پہ محنت کرو، عشق رسول، عشق سے مراد عشق رسول پہ محنت کرو۔ اب یہ عشق ہوگا کیسے؟ عشق پیدا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ نمبر 1، کثرت کے ساتھ خود بھی درود شریف پڑھو، اپنے بچوں کو بھی درود شریف کا پابند بناؤ، اسی طرح نعت رسول کثرت سے سنو، اپنے بچوں کو بھی نعتیں سناؤ۔ آج کل نعتیں بڑی ٹارگٹ پر ہیں، لوگ نعتوں کی مخالفت کرتے ہیں، یہ کیا لگا رکھا ہے سنیوں نے، یہ گانے پہ پڑھتے ہیں اور یہ کرتے ہیں اور وہ کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ظالموں، تم نے کفریہ گانے کے اشعار کی مخالفت نہیں کی، تمہیں رسول اللہ کی نعتیں دکھتی ہے اور تمہیں بدعت کا فتویٰ سوچتا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کوئی ایک ذات تو بتا دو، اللہ اکبر، جو اپنے زمانے کی مقتدر ہستی ہوئی ہے اور اس نے نعت رسول نہ کہی ہو۔ سب تو اپنی جگہ ہے، بلکہ خود خدا کو دیکھیں، خدا بھی نعت رسول کہتے ہوا نظر آتا ہے۔ جب خالق نعت کہتا ہے تو مخلوق کے لیے کون سی بدعت ہے؟ حضور سرکار نظمی نے کہا تھا، آغاز سے اخیر تک قرآن نعت مصطفیٰ محبوب کے بیان کا کیسا انوکھا ڈھنگ ہے۔ اللہ اکبر! یاد رکھنا، نعت بہت قیمتی سرمایہ ہے۔ نعت کہنے والا جب نعت پڑھتا ہے، اگر بس اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے نعت پڑھی جائے تو محفل میں رسول اللہ کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ اللہ اکبر! اور نعت حضور علیہ السلام اللہ اکبر براہ راست عاشقوں سے سنتے ہیں، یہ بات یاد رکھنا، اس لیے کہ ہم اس نبی کو نہیں مانتے جو مر کے مٹی میں مل گیا۔ ہمارا تو تصور
तसव्वुर ये है, अन्नबिय्यु औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनों की जान से ज्यादा करीब है। लोग आने जाने की बात करते हैं, हमने कहा आना जाना अपनी जगह है, हमारा नबी तो हमारी जान से ज्यादा करीब है। हमारा नबी तो, मेरे इमाम कहते तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। खुद भी नाते पढ़ो, बच्चों को नाते सुनाओ, गानों से दूर हो जाओ। इश्क मुस्तफ़ा पैदा करने का सबब दुरूद शरीफ की कसरत, नातों की कसरत, और तीसरी चीज हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत तैयबा के वाक़यात। खुद भी पढ़ो, बच्चों को भी पढ़ाओ। अगर नहीं पढ़े लिखे हो तो जो उलमा सीरत के वाक़यात अहले सुन्नत के बयान करते हैं, हुजूर के मोजज़ात बयान करते हैं, उनसे सुनो, दिल में इश्क पैदा होगा। अल्लाह की इज्जत की कसम सुनियो, जितनी खूबसूरत जिंदगी अपने नबी की है, इतनी खूबसूरत जिंदगी किसी की नहीं है। अल्लाह अल्लाह, बेऐब जिंदगी, साफ और शफाफ जिंदगी, इंतहाई तकद्दुस वाली जिंदगी, इंतहाई मुकद्दस जिंदगी। क्या तुमने कभी देखा भी है कि जो गाली सुन करके दुश्मन को दुआ देता है? क्या तुमने कभी सुना भी है, अल्लाह अकबर, कि जो इतना बुलंद हो कि खुदा उसकी रजा चाहे, वो एक बुढ़िया का बोझ उठाकर उसके घर तक पहुंचाता है? आइए, अगर आपको नहीं पता है ये वाकयात, तो मैं वाकयात नहीं बयान करूंगा, सिर्फ इशारे दे करके आगे बढ़ूंगा ताकि बच्चों को सुना सको। और ये तो इस एक महफिल में तो सारे वाकयात बयान भी नहीं हो सकते, बल्कि एक बात कहूं, ये नबी ये पाक का मौजज़ा है। जिंदगियां खत्म हो जाएगी, हुजूर की सीरत कभी खत्म नहीं हो सकती, हुजूर की जिंदगी कभी बयान नहीं हो सकती मुकम्मल तौर पे। लेकिन चंद इशारे दे करके आगे बढ़ता हूं। देखो हमारे नबी कैसे थे, फिर आप खुद सोचना रसूलुल्लाह कैसे थे। कहा जाता है हुजूर की शान, अल्लाह अकबर, अपने बच्चों को बताओ, अपने बच्चों को, बेटियों को, बेटों को, और सीरत रसूल अपने घर के अंदर राइज करो। कहते हैं एक मर्तबा, अपने अल्फाज के जामे में अर्ज कर रहा हूं, एक मर्तबा मक्के की सरजमीन है, मक्के की सरजमीन पर शाम का वक्त है, सूरज अभी अभी अपना चेहरा अल्लाह अकबर आसमान के घूंघट में छुपाने वाला है। ऐसे आलम में अफरा तफरी का माहौल है, जल्दी जल्दी सब लोग अपने अपने घरों को लौटना चाहते हैं। ऐसे में बाजार की रौनक कम होने वाली है। आजकल तो रात के 10-10, 11-11 बजे तक बाजार चलते हैं। बिजली का दौर है, बर्क का दौर है, तरक्की का दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है। उस जमाने में चिराग थे, और चिराग भी सबके घरों में नहीं जलते थे। उस जमाने में चिराग भी सिर्फ मालदारों के घर में जलते थे, बाजार में तो चिराग का तसव्वुर नहीं था। इधर आसमान का सूरज गुरूब होगा, उधर बाजार की रौनक खत्म हो जाएगी, इसलिए जल्दी जल्दी लोग अपने सामान को समेट रहे थे। मगर उस बाजार के अंदर, मक्कतुल मुकर्रमा के बाजार में, एक बुढ़िया थी जो कभी दाएं देखती, कभी बाएं देखती, कभी आगे देखती, कभी पीछे देखती। ऐसे वो देख रही थी जैसे किसी का इंतजार कर रही हो, जैसे वो किसी की मुंतजिर हो। ऐसे आलम में एक जवान मनमोहनी सूरत वाला, कालियां जुल्फों वाला, चमकते चेहरे वाला, ऐसी चमक उसके चेहरे में कि अल्लाह अकबर, जिससे तारीक दिल जगमगाने लगे। उस चमक वाली रंगत पे लाखों सलाम। नरगिसी आंखों का अल्लाह अकबर जोबन ये है, उठ गई जिस तरफ दम में दम आ गया। उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। पेशानी का हाल ये है जिसके माथे शफाअत का सहरा रहा। उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम। हाथों की कैफियत ये है, अल्लाह अकबर, हाथ जिस्म तो उठा, गनी कर दिया। मौजे बैरे समाहत पे लाखों सलाम। कैफियत ये है कि कभी हलीमा की बकरियों के पीछे चलते आजिज़ी करने पर आ जाए, लेकिन जब अपनी शान दिखाने पर आते हैं तो फिर जिब्रील भी साथ नहीं चल सकते, बल्कि जिब्रील भी थक के बैठ जाते हैं। लोग मेरे नबी को हलीमा की बकरी के पीछे देखकर अपने जैसा क्यों कहते हैं? आसमानों पे जिब्रील को थकाने वाला भी तो देखो। अल्लाह अकबर, जिसके साथ जिब्रील चलते थक जाए उसकी रफ्तार का आलम क्या होगा? मेरे इमाम कहते हैं थके थे रूहुल अमी के बाजू, कहां वो दामन कहां वो पहलू, रिकाब छूटी उम्मीद टूटी, निगाहे हसरत के वलवले। मेराज बयान हो रही थी अभी 2-4 दिन पहले, लोग मेराज बयान, आप गौर करें जिब्रील कौन है? जो पलक के झपकते सिदरा से जमीन पे आते हैं। रफ्तार ये है, जिब्रील अगर पर खोल करके फिर पर बंद करते हैं, हजारों साल का फासला तय करते हैं, उसको जिब्रील कहते हैं। लेकिन वो जिब्रील थकते किसके साथ है?
किस के साथ है मैंने नारा लगाने से रोका है, सुभान अल्लाह कहने से नहीं रोका, इतना डर करके गुफ्तगू। हाँ भाई हुजूर का जिक्र आए तो फिर अल्लाह भी सुभान अल्लाह कहता है। मैं लोगों को कहता हूँ कि जब अल्लाह के रसूल का जिक्र आता है तो अल्लाह भी सुभान अल्लाह कहता है। लोग कहते हैं वो कैसे कहते हैं, मेरे कहा सुभान अल्लज़ी, अल्लाह खुद कहता है ना, पहले जिक्र मुस्तफा आ रहा है तो पहले खुद ही कह रहा है सुभान अल्लज़ी, खुद कह रहा है अल्लाह पाक है, तो आप भी कहिए ना। लेकिन मैं थोड़ी सी बात आपको बताऊं, अगरचे बंगाल में ये शेर की तशरीह थोड़ी मुश्किल है, इसलिए कि यहाँ के लोग बंगला जबान बंगला ही बोलते हैं। हाँ, लखनऊ और दिल्ली वालों को इसकी समझ नहीं आ सकती तो बंगला वालों को इसकी समझ कम आएगी, लेकिन मैं कोई इसमें डरूंगा नहीं। क्यों? इसलिए कि जबान समझ में आए ना आए, इश्क के जज्बात सबके यकसा होते हैं। जबान वालों को समझाना मुश्किल है, इश्क वालों को समझाना मुश्किल नहीं है। और फिर अगर खानका बुखारिया के सैयद के कदमों में बैठे हो तो और ज्यादा आसान हो जाती है बात। गौर फरमाएं, वो जिब्रील जो पर फैलाकर सिर्फ समेट ले तो हजारों साल का फासला तय कर लेते हैं, उस जिब्रील को थकाना कोई मामूली काम। और थकन भी कौन सी थकन, मैं कोई बहुत मुवक्किर और इल्म वाला आदमी नहीं हूँ। नकीब साहब ने बड़ी नवाज़िशात की, दुआ करता हूँ कि अल्लाह इनके जुमलों को मेरे लिए दुआ बना के कबूल करे, लेकिन शायद ये मुझे जानते नहीं है इसलिए इन्होंने इतनी बड़ी बातें कह दी। अल्लाह इनके हुस्न ज़न की लाज रखे, और ये जो दुआ इन्होंने मेरे लिए की अल्लाह वही दुआ इनके हक में कबूल करे। अल्लाह हमारे उलमा के हुस्न ज़न की लाज रखे। लेकिन इमाम अहले सुन्नत जो 108 उलूम व फ़नून के माहिर थे, उन्होंने जिब्रील अलैहिस्सलाम की थकन बयान की। मेराज में जो थकन जिब्रील है उसको बयान किया। देखो थकन 3 किस्म की होती है, तवज्जो है आपकी। आप थक जाना तो खामोश हो जाना, मैं समझ जाऊंगा कि मैंने बैठ जाना है, वैसे तो मैं बैठ ही गया हूं लेकिन मैंने हट जाना है, ठीक है। तवज्जो है आपकी। थकन कितनी किस्म की होती है? जब कोई किसी के साथ चलता है, जब कोई किसी के साथ चलता है तो चलते चलते वो थक जाता है, वो थक जाता है, तो थकने से वो चलना कम कर देता है, लेकिन थक कर अभी वो हिम्मत और उसका शौक कहता है कि चलो चलते हैं। तो थकने के बाद भी वो जो चलने वाला तेज रफ्तार सवार है वो उसका दामन पकड़ लेता है। ये दूसरी किस्म की थकन है। पहले थक जाना, फिर दामन पकड़कर उसके सहारे चलना, और नंबर 3 फिर इतनी थकन हो जाती है कि दामन छूट जाता है और चलने वाला बैठ जाता है। अब ना पैर साथ देते हैं ना दामन साथ देता है, तो वो हैरत से जाने वाले को सिर्फ देखता रहता है। ये तीसरे नंबर की थकन है। पहले थक जाना, फिर दामन पकड़ लेना, फिर थक करके चलने के काबिल न रहना तो दामन का छूट जाना, और जाने वाले को सिर्फ नजरों से टिकटिकी बांध कर शौक से देखना। वो जिब्रील जो पर खोल के बंद करें तो हजारों साल का फासला तय करें। जब मेराज में मेरे नबी के साथ चले थे तो हलीमा की बकरियों के पीछे चलने वाला मेरा नबी जब अपनी शान के मुताबिक आगे बढ़ा तो इमाम अब जिब्रील की तीनों थकन को बयान कर दे। नंबर 1, थके थे रूहुल अमी के बाजू, कहां वो दामन, कहां वो पहलू। दूसरे नंबर की थके थे रूहुल अमी के बाजू, कहां वो दामन, कहां वो पहलू। रिकाब छूटी, उम्मीद टूटी, निगाहे हसरत के वलवले। सुभान अल्लाह, वाह क्या बात है। जिब्रील की थकन पहले नंबर की नहीं थी, बल्कि जिब्रील की थकन तीसरे नंबर की थी। ऐसा थक चुके थे कि जा नहीं सकते थे, बस निगाहे हसरत से देख रहे थे। और हुजूर वहां गए फिर जहां जिब्रील का गुमान भी नहीं जा सकता। गुंजे जो चटके थे वहां औहा तना के बाग में बुलबुले सिदरा तक
उसकी बू से भी महरम नहीं। अल्लाह अकबर, ये अपने नबी की शान है। लेकिन आजिज़ी देखो, अल्लाह अल्लाह, वो बुढ़िया किसी का इंतजार कर रही है। इंतजार करते हुए दाएं बाएं आगे पीछे देखती है। एक जवान मनमोहनी सूरत वाला आता है, आकर के खड़ा होता है, कहता है माई किसका इंतजार है? माई किसका इंतजार है? बुढ़िया ने कहा ए जवान, कोई मजदूर चाहिए, मेरा सामान बिका नहीं है, मैं उसको सर पे उठा के घर नहीं ले जा सकती, मेरा सामान कोई उठा करके ले जाए। उस जवान ने कहा माई मैं उठा दूं? हाय हाय, गौर तो सुभान अल्लाह। ना मजहब देखा, ना इलाका देखा, ना बिरादरी देखी। देखे तो सही, लोग कहते हैं ये दहशतगर्दी और वो नफरत, हमारे यहाँ नफरतें है ही नहीं। सुभान अल्लाह। हमारा मजहब तो कहता है मोहब्बत सबके लिए, नफरत किसी के लिए नहीं। हम नफरत कहां से लाएं? इसलिए कि नफरत क्या नफरत है। हाँ अलबत्ता ये जरूर है, जिससे अल्लाह वो रसूल हुक्म दे दे फिर हम उस पर अमल करने के लिए लाजिम हमारे लिए, क्योंकि हम पाबंद है कुरान और सुन्नत के। फिर क्या हुआ, उस जवान ने उस बुढ़िया का सामान अपने सर पे उठाया, उठा करके बुढ़िया आगे चली, जवान पीछे चला, उसका घर आया, उस जवान ने सामान रख दिया। बुढ़िया ने कहा बेटे मेरे पास मजदूरी देने के लिए पैसे नहीं। जवान ने कहा माई अगर तू मजदूरी देने के लिए पैसे नहीं रखती तो मैं कोई मजदूर भी नहीं, मैं कोई मजदूर नहीं हूँ, मैंने तो इंसानियत के नाते तेरी मदद की है, मैंने कोई मजदूरी नहीं की है। उस बुढ़िया को प्यार आ गया। उस जवान ने कहा अच्छा मैं चलूं? उसने कहा रुक, तेरी सूरत बड़ी प्यारी है, सुभान अल्लाह, तेरी सूरत मन को भाती है, मन भाती तेरी सूरत है, मजदूरी तो नहीं दे सकती, चंद जुमलों का बोझ तेरे दामन में डाल देती हूँ। इसलिए कि पैसों से ज्यादा कीमती कभी कभी नसीहतें होती है। ए जवान इधर आ, गौर से सुन, मक्के में हंगामा है, मक्के में तूफान है, भाई भाई में इख्तिलाफ है, चचा भतीजे में इख्तिलाफ है, मामू भांजे में इख्तिलाफ है, माँ बाप औलाद में इख्तिलाफ है। का क्यों? का एक शख्स उठा है, अब्दुल मुत्तलिब का पोता है, अब्दुल्लाह का बेटा है, अबू तालिब का भतीजा है, मोहम्मद उसका नाम है, नबूवत का ऐलान किया है। बेटे उसकी जबान में इतनी तासीर है कि जो उसका हो जाता है उसी का होकर रह जाता है। तू उसके कभी करीब मत जाना, अगर तू उसके करीब जाएगा तो तुझ जैसा अच्छा जवान भी उसी का होकर के रह जाएगा। आपने पूछा माई क्या उस जवान को तूने देखा? मैंने अभी तक देखा नहीं, उसकी बात सुनी नहीं सुनी, लेकिन बस इतना सुन रखा है। देखो प्रोपेगेंडा कितना खतरनाक होता है। याद रखना प्रोपेगेंडे को अपने किरदार से डैमेज करना जरूरी होता है, प्रोपेगेंडे को अपने किरदार से खत्म करना जरूरी होता है। और दुनिया जब प्रोपेगेंडा करती है तो फायदा हमको होता है। क्यों? ताकि हम अपने आप को बताएं कि हम कौन है। अगर दुनिया प्रोपेगेंडा कर रही तो करने दीजिए, अपने अखलाक से बताइए, किरदार से बताइए, सीरत मुस्तफा से बताइए हम कौन है। अल्लाह अकबर। आका ने क्या पूछा कि तू उसको सुन चुकी है? उसको देखने मैंने नहीं देखा। तो कहता है मगर तेरी सूरत प्यारी थी, मैंने चंद नसीहत के जुमले तेरे दामन में डाल दिए। बड़ी सादगी से मेरे मासूम ने कहा, बल्कि सैयदुल मासूमीन ने कहा कि माई तसव्वुर करो जिस मोहम्मद की मुखालफत तुम कर रही हो, अगर वो मोहम्मद मैं ही हूं तो तुम्हारा रिएक्शन क्या होगी, तुम्हारा क्या अंदाज होगा? उस बुढ़िया ने कहा अगर वो मोहम्मद तू ही है तो सारा मक्का झूठ बोल रहा है, तू सच्चा है, मैं कलमा पढ़ के मुसलमान। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक ये अपना नबी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सब लोग जवाब दें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। अंदाजा फरमाएं, अंदाजा फरमाएं क्या ये हमारे अंदर बड़ी एक बात, आशिक रसूल कहलाने वालों, किसी यहूदी बुढ़िया का बोझ तुम क्या उठाओगे? तुम तो अपनी माँ का बोझ उठाने के लिए
तुम तो अपने बाप का बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं। बाप बीमार पड़ता है, उसको डांट कर कहते हो कितने पैसे तेरे पीछे खर्च करूं, क्या तेरे ही पीछे सब कुछ खर्च कर दूं? मुझे बताओ किस इश्क की हम बात करते हैं, किस मोहब्बत की बात करते हैं? सीरत मुस्तफा अपने बच्चों को पढ़ाना होगा, अपने बच्चों को पिलाना होगा। आइए सीरत के मजीद अब्वाब अब मैं आपके सामने क्या पेश कर सकूंगा, इसलिए मैं आपसे इतनी गुजारिश करता हूँ, हुजूर की जिंदगी बताओ। हुजूर बहुत खूबसूरत है, उनकी सीरत बड़ी खूबसूरत है। अल्लाह अकबर। देखो मैं आपको कहता हूँ, लोग कहते हैं ना कि वो तो दूध दोते थे, चले मैंने कहा अगर दूध दोने वाली सीरत ही तुम बयान करते हो, मैं भी बयान कर दूं। लोग क्या कहते हैं, सीरतुन नबी के जलसे में क्या कहते हैं, वो तो दूध दोते थे बकरी का, हमारी तरह थे। मैंने कहा चले दूध दोना तुझे याद है तो मैं भी तुझे बता दूं दूध कैसे दोते थे। मौलवी जी हम किसी से नफरत की बात नहीं करते, लेकिन हिंदुस्तान के हालात ऐसे होने के बाद भी तुम ऐसी बकवास करते हो। कोई अपने नबी को भी छोटा बना के पेश करता है, कोई अपने कायद को भी छोटा बना के पेश करता। कलमा पढ़ते हो या क्या करते हो? कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया जिसका कलमा पढ़ते हो। अरे जिससे बुखारी पढ़ी है उसको बहरुल उलूम कहते हो, और जिसका कलमा पढ़ते हो उसके बारे में कहते हो उन्हें तो आयशा का हारी नहीं पता था। मौलवी को बहरुल उलूम कह रहे हो और नबी के इल्म का इनकार कर रहे हो। सोचो तो सही तुमने किस मसलक की बुनियाद रखी। फिर हमारी कौम हमसे कहती मौलाना उनके बारे में कुछ न कहे। मैंने कहा बिल्कुल नहीं कहेंगे, उनकी जूतियां सर पे रखेंगे, उन्हें समझा दे वो हमारे नबी के बारे में बोलना छोड़ दे, हम उनकी जूतियां सर पे रखने को तैयार। हमें क्या किसी से नफरत, हमें किसी से क्या, लेकिन बात याद रखें अगर बकरी का दूध दोने पर ही नबी की सीरत को मौकूफ कर दिया तो आइए मैं भी आपको बकरी का दूध दोना बयान कर दूं। लो यही तो बात है ना, इश्क जब आता है तो ये चीज नजर आती है, और इश्क ना हो तो फिर बात नजर नहीं आती। देखो दूध, अगर आप लोग देहात से भी आए होंगे, गांव से भी, मैं भी देहाती आदमी, अगर आप बकरी का गाय का दूध दो ना तो वही बकरी का दूध दोया जा सकता है जो बकरी बच्चा दे चुकी हो। बांझ बकरी में दूध नहीं होता, ऐसे ही है, यही है। मैं कोई गलत तो नहीं कह रहा हूं भाई, बुखारी मुस्लिम का हवाला दूं तो कुछ भी बोल जाऊं तो तुम्हें क्या, तुम्हें तो पता ही नहीं। लेकिन बकरी और गाय की बात करूं तो मुझसे ज्यादा तो आप जानते हैं, है ना? आप फौरन पकड़ लेंगे क्योंकि आप इसमें मास्टर हो, हम आपके बहुत पीछे इस मामले में। बोलो यही बात है ना, वो बांझ बकरी दूध देती है? नहीं देती, और बांझ भी और बीमार भी हो तो देती है? नहीं देती। अगर कोई बकरी दूध भी दे तो कितना देती है? लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर। मगर आओ, अगर बकरी का दूध दोने पर ही तुमने सीरत को मौकूफ किया है तो मुझसे भी दूध का दोना सीरत में सुन लो। अल्लाह के रसूल हिजरत के लिए जब मक्के से मदीने मुनव्वरा चले, रास्ते में सिद्दीक अकबर को भूख लगी, भूख की वजह से सिद्दीक अकबर के चेहरे पे आसार जाहिर हुए, तो अल्लाह के रसूल ने सिद्दीक की भूख का ख्याल करते एक झोपड़ा देखा। उस झोपड़े में औरत थी, उसका नाम उम्मे माबद था। उम्मे माबद के पास सिद्दीक अकबर के साथ हुजूर गए और सिद्दीक अकबर से कहा अबू बकर इससे पूछो क्या ये कुछ खिला सकती है? हुजूर ने खुद नहीं कहा, हुजूर ने पूरी जिंदगी किसी से कुछ मांगा ही नहीं, लेकिन जब बात आई है कुछ पूछने की तो सिद्दीक अकबर को आगे किया, अबू बकर पूछो ये कुछ खिला सकती है? उम्मे माबद से सिद्दीक अकबर ने पूछा कुछ खिला पिला सकती हो? कहा घर में कुछ नहीं है और खिला सकती थी, मेरे पास बकरियां हैं लेकिन सारे बकरियां मेरी जो है जंगल जा चुकी हैं, ये एक बीमार बांझ बकरी पड़ी हुई है जो खड़े भी नहीं हो सकती है, इसलिए मैं कोई कुछ नहीं खिला सकती। तो सरकार ने सिद्दीक अकबर से कहा इसको बोल के यही बकरी हमें दे दे, हम इस बकरी से दूध निकालेंगे। तो उसने कहा मैंने कहा ना कि ये बांझ भी और बीमार भी है। तो उस वक्त सिद्दीक अकबर से सरकार ने कहा इसको बोल के दे दे। सिद्दीक अकबर ये नहीं कहते हुजूर बांझ बकरी दूध नहीं देती, बीमार बकरी दूध नहीं देती। सिद्दीक जानते थे ये जो कह देते वही हो जाता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। फिर मेरे आका ने कहा इससे बोल के बकरी दे दे। उसने बकरी उठाई, बीमार बकरी दे दी। आका ने बिस्मिल्लाह पढ़ के बकरी पे हाथ फेरा, बकरी उठकर खड़ी हो गई। खड़ी होने के बाद पानी मंगवाया, बर्तन मंगवाया, पानी लिया, हाथ जय बिस्मिल्लाह पढ़ के थन को लगाया। उम्मे माबद देख रही है, उम्मे माबद ये क्या हो रहा है? मेरी बकरी उठ के खड़ी हो गई, उसके थन भर गए। फिर उसके बाद हुजूर ने दूध दोना शुरू किया। एक बर्तन भरा का दूसरा ला, दूसरा भरा तीसरा ला, तीसरा भरा चौथा ला, चौथा भरा पांचवा ला। उम्मे माबद देखती रह गई, बांझ बकरी से घर के सारे बर्तन दूध से भर गए। खुद पिया, सिद्दीक को पिलाया, उम्मे माबद को पिलाया और आगे को बढ़े। उम्मे माबद का शौहर आया, आकर के कहता है दूध कहां से आया? वो तो नाम ही पूछना भूल गई थी। उसने कहा शौहर से एक बरकत वाला आया था, वो सारी बरकतें छोड़ गया। उसका नाम का वो बरकत वाला था,
मैं उसको नहीं जानती लेकिन देखूंगी तो पहचान जाऊंगी। वो कह रहे थे कि हम मदीने जाने वाले हैं। उम्मे माबद के शौहर ने कहा फिर चलो ऐसे बरकत वाले की जियारत करें। जब पहुंचे मदीने मुनव्वरा में तो ढूंढने लगे, ऐसे में सिद्दीक अकबर नजर आ गए। कहिए उसका साथी है, उसका साथी है। और उसके बाद अल्लाह अकबर, जब सिद्दीक अकबर से कहा वो बरकत वाला तेरा दोस्त कहाँ है, तो सिद्दीक अकबर मुस्कुरा दिए कि लोग भी क्या नाम रखते हैं अपने अंदाज से, बरकत वाला। अल्लाह अकबर, नाम पता नहीं है, कलमा नहीं पढ़ा, बरकत देख के कहा बरकत वाला। खुदा की कसम हमारा नबी इतनी बरकत वाला है जिसकी बरकत जमीन पर भी है, बरकत आसमान पर भी है। इमाम कहते हैं आसमां खान, जमी खान, जमाना मेहमान, साहिबे खाना लक़ब किसका है, तेरा तेरा। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि वो मालिक के हबीब यानी महबूब मुहिब में नहीं, मेरा तेरा। जब दोनों पहुंचे तो सूरत देखकर उम्मे माबद के शौहर ने कहा ये किसी झूठे का चेहरा नहीं है, ये सच्चे का चेहरा है। और दोनों कलेमा पढ़ के मुसलमान। बताओ ना बच्चों को, अल्लाह अल्लाह क्या हुजूर है। और ज्यादा पढ़ूं तो बस वक्त जाता है, बात एंड करना तो कहीं पड़ेगी। हुजूर की मोहब्बत अपने बच्चों को पिलाओ, हुजूर का इश्क। इश्क बहुत ताकतवर चीज है, इश्क में बहुत को। नंबर 2, बल्कि एक बात इस उन्वान पे आखिरी कह दूं, बच्चों की नमाज का एतबार नहीं है। तवज्जो है, बहुत बारीक बात। बच्चों की नमाज का एतबार नहीं, बच्चों के रोजे का एतबार नहीं, लेकिन अगर बच्चा भी आशिक रसूल बन जाए तो वो इश्क करके बुढ़ों से भी आगे निकल जाता है। बच्चे की नमाज बड़ों की नमाज की अहमियत नहीं पा सकती, बच्चों के रोजे बड़ों के रोजे की अहमियत नहीं पा सकते, लेकिन बच्चा अगर इश्क कर ले तो बुढ़े पीछे हो जाते हैं और वो आगे निकल। इश्क वो चीज है जो बूढ़ों से भी आगे निकाल दे। पढ़ देता हूं हदीस पाक। कहते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने तैयबा में रहते थे। मदीने शरीफ में मखलूत मिक्स आबादी थी, मिक्स आबादी थी। यहूद भी रहते थे, ईसाई भी रहते थे, मुशरिकीन भी रहते थे, सहाबा भी, मोमिनीन भी रहते थे। एक यहूदी का छोटा सा बच्चा था। एक मर्तबा वो घर से निकल के कहीं जा रहा था, हुजूर पे नजर पड़ गई, अल्लाह के रसूल पे नजर, नन्ना सा बच्चा हुजूर पे नजर। पूछा कौन है, कहा ये हमारे नबी हैं। वो बच्चे को इश्क हो, हुजूर से इश्क हो, आका से मोहब्बत हो, और वो बच्चा यहूदी का होकर, देखो याद रखना ये अल्लाह की शान है, अगर चाहे तो यहूदी के बच्चे को इश्क दे दे, और अगर चाहे तो कलेमा पढ़ने वाले को भी इश्क से महरूम कर। अब्दुल्ला इब्ने उबई कलेमा पढ़ के बुढ़ा होकर भी हुजूर से इश्क नहीं करता था, कलेमा पढ़ के, है ना। रईसुल मुनाफिकीन जिसको कहते हैं, वो बदबख्त मुनाफिक के मुनाफिक रहा। अल्लाह अकबर। और यहूदी के बच्चे को इश्क मिल गया। वो आता जाता रहता, मस्जिद नबवी में हुजूर की खिदमत करता, कभी मिसवाक पेश करता, कभी पानी रख देता, वगैरह वगैरह। किसी ने उसके बाप को चुगली कर दी। चुगली क्या की कि देख तेरा बेटा तो मुसलमानों के पैगंबर के साथ उठने बैठने लगा है, और वो इश्क करता है, उनसे मोहब्बत करता है, उनसे प्यार करता है, और वो भी उससे प्यार करने लगे। तो यहूदी ने अपने बच्चे से कहा अब तुम घर के बाहर नहीं जाना, तुम घर के बाहर नहीं जा सकते। रोक दिया और कहा कि तुम नहीं जा सकते घर के बाहर। वो रुक गया। तो हुजूर अलैहिस्सलाम को जब चंद दिन तक उसने नहीं देखा तो उसके दिल के इश्क की आग ऐसी भड़की कि हुजूर को न देखने की बुनियाद पर वो रोता रहता, और रोते रोते वो बीमार हो गया। यहूदी का छोटा सा बच्चा, 6-8 साल का बच्चा, चंद दिन तक आका को नहीं देखा, रोते रोते बीमार पड़ गया। आपसे पूछता हूं सुन्नियों, तुम तो और हम तो पैदाइशी मुसलमान हैं, कभी हुजूर के लिए भी हमें रोना आता है? हुजूर के इश्क में भी हमें रोना आता है? बड़ी माजरत के साथ हीरो हीरोइन के जुदाई के मनाजिर फिल्मों में देख के रोते हो, गजल सुन के रोते हो, सीरियल देख कर रोते हो, कभी आका के इश्क में भी रोना आया है? अल्लाह अकबर। सोचो इश्क की बात किससे करते हैं, दिल किससे लगाया है? यही तो रोना है। मेरी कौम जिस दिन आशिक रसूल बनेगी उस दिन एक इनकलाब का दिन होगा, उस दिन एक तब्दीली का दिन होगा। बहरहाल तो वो रोते रोते बीमार पड़ गया। बाप मालदार था, बहुत इलाज कराया, बहुत इलाज
इलाज कराया, बहुत इलाज कराया, एक से एक तबीब बुलाए, हकीम बुलाए, सब बुलाए, लेकिन दवा ने असर नहीं किया। हमारे दादा मुर्शिद कहते हैं मरज़ इश्क का बीमार भी क्या होता है, जितनी करता है दवा दर्द सिवा होता है। और हजरत उस्ताद ज़मन ने कहा था, वो कहते हैं मेरे दिल को दर्द उल्फत वो सुकून दे इलाही, मेरी बेकरारियों को न कभी करार आए। अल्लाह अकबर। वो बीमार बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। एक दिन वो बच्चा बिस्तर पे पड़ा था, मरने के करीब था। बाप बैठे बैठे उसको देख करके रो रहा था। बाप को रोता देखा, दिल नर्म देखा, तो नन्हे से बच्चे ने फायदा उठाकर कहा, बाबा बहुत दिन तक के अब मैं हयात नहीं रहूंगा बाबा, बाबा मैं मर जाऊंगा बाबा, लेकिन एक चीज आपको जाते जाते कह के जाना चाहता हूँ। बाप ने कहा, काश तू बड़ा होता, मैं तेरी शादी करता, तुझे दूल्हा बनाता, लेकिन हाय रे किस्मत, तू बच्चा को मरते हुए मैं देख रहा हूँ, अपने बच्चे को मरते हुए देख रहा हूँ। बच्चे ने कहा, बाबा एक बात कहते हुए जाता हूँ, मुझे कोई बीमारी नहीं है बाबा, मुझे कोई तकलीफ नहीं है बाबा, लेकिन मेरी बीमारी मैं तुम्हें बता दूं, ये हकीम तबीब समझ नहीं सकते मेरी बीमारी को। बाबा जो मेरी बीमारी है वो इश्क की बीमारी है, मैं मरीज इश्क हूँ बाबा, मुझे इश्क का मर्ज हो गया बाबा, लेकिन आपने मुझे रोक दिया। मेरा महबूब है, अगर आप दवा करने की बजाय महबूब की जियारत करा देते तो मैं अच्छा हो जाता, लेकिन बाबा इतनी देर हो चुकी, अब अगर महबूब की जियारत भी करूं तो मैं अच्छा नहीं हो सकता। अलबत्ता इतना है कि मरते मरते मेरी तमन्ना है कि एक झलक मैं अपने आका को देख लूं, अपने महबूब को देख लूं, अपने यार को देख लूं। तो बाप ने कहा, बेटा कौन है तेरा यार, कौन है तेरा महबूब? कहा, बाबा आप उसको बुला कर लाएंगे ना, आप उसको मेरी इत्तला करेंगे ना? बाप ने कहा, बेटा आज तू दुनिया से जा रहा है, पूरी दौलत लुटानी पड़े तो लुटा दूं, इज्जत दांव पे लगाने पड़े तो दांव पे लगा दूं, लेकिन मेरे बेटे आज तेरे लिए सब कुछ करूंगा, बता क्या करना है? वो कहा, वो जो मुसलमानों के पैगंबर है ना, मोहम्मद अरबी रूही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्हीं से मुझे इश्क हो गया है बाबा, उनको इत्तला करे, वो आ जाएंगे, एक झलक उनकी देख लूंगा, फिर मैं दुनिया से चला जाऊंगा। जानते हो मुसलमानों, एक नन्हा सा बच्चा इश्क कर बैठा, उसे इश्क हो गया, अल्लाह अकबर। और उसका बाप परवाह किए बगैर मस्जिद नबवी पहुंचा। पहुंचने के बाद आका से मुलाकात हुई, कहा मेरा बेटा आपका आशिक है और मैंने उसको रोक दिया था, अब वो मरने के करीब है, आखिरी में एक झलक आपको देखना चाहता है, क्या आप आएंगे? उसी वक्त हुजूर उठकर खड़े हुए, सहाबा से कहा, चलो चल के उससे मुलाकात करते हैं। उस यहूदी के घर अल्लाह के रसूल तशरीफ लाते हैं। देखो अगर हदीस का इशारतुन नस देखें तो इससे क्या ये इशारा नहीं मिलता, आशिक जब दुनिया से जाने लगता है तो अगर वो चाहें तो फिर सरहाने तशरीफ लाकर बैठ जाते हैं। आशिक का मुकद्दर इतना खूबसूरत है कि वो जाता है तो हुजूर आते हैं, हाय हाय सरे बाली उन्हें रहमत की अदा लाई है, हाल बिगड़ा है तो बीमार की बन आई है, कैसे करीम आका है, अल्लाह अकबर। आए और आकर उसके सरहाने बैठ गए, उसकी पेशानी पे हाथ रखा और हाथ रख के पूछा, कैसे हो? वो फूट फूट के रोने लगा, रो रहा था और कहा, आका अब मैं जिंदा नहीं रहूंगा, मैं मर जाऊंगा। तो आका ने इतना सुना तो फरमाया, कलेमा पढ़, कलेमा पढ़। उसने अपने बाप को देखा, आंखों ही आंखों में देखा, पूछा क्या करूं, क्योंकि बाप का खौफ भी था। बाप ने आंखों से कहा, क्योंकि वो इश्क देख चुका था, कहा कि जो कहते हैं कर ले। उसने कलेमा पढ़ा, उसने जैसे ही कलेमा पढ़ा आका उठ के खड़े हुए, बाहर निकले। जैसे ही बाहर निकले किसी ने आकर इत्तला दी, या रसूल अल्लाह उस नन्हे से आशिक का इंतकाल हो गया। हुजूर उसका इंतकाल हो गया, उसको ना नमाज का मौका मिला, ना रोजे का मौका मिला, ना हज का, कुछ नहीं। इधर कलेमा पढ़ा हुजूर को देखते हुए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उधर उसका इंतकाल हो गया। आका ने फरमाया, जाओ उसके बाप से पूछो क्या करना है। अब जरा तवज्जो करें, आशिक को मकाम क्या मिलता है, आशिक को मर्तबा क्या मिलता है। सबसे इश्क किया है, उनसे इश्क करके देखो। सबसे दिल लगाया, उनसे दिल लगा के देखो। सबसे वफा किए, उनसे वफा करके देखो। सबके लिए रो के देखा है, उनके लिए रो के देखो। सबके लिए मेहनतें करके देखिए, उनके लिए भी मेहनत करके देखो। सबके तसव्वुरात में गुम रहे, कभी उनके तसव्वुरात में भी गुम होके देखो, कभी उनके बन कर तो देखो, एक बार कोशिश तो करो, काविश तो करो। अल्लाह अकबर। हुआ क्या? जब कहा गया हुजूर उसका इंतकाल हो गया, फरमाया जाओ उसके बाप से पूछो क्या करना है। उसके बाप ने कहा, यहूदी मजहब रखते हैं हम लोग, ये लाश उठाओ ले जाओ, तुमको जो करना अपने हिसाब से करो। सहाबी लाश उठा करके लाए, या रसूल अल्लाह उसके बाप ने लाश दे दी और कहा जो चाहो करो, हम क्या कर सकते हैं। आका ने फरमाया, इसकी मैयत हम उठाएंगे,
इसको गुस्ल हमारे यहाँ दिया जाएगा, कफन हम पहनाएंगे, मगर या रसूल अल्लाह जनाजा किसी न किसी के घर से उठना है, ये जनाजा कहाँ ले जाएं, किसके घर से उठाएं? तो आका ने फरमाया किसके घर से, उसका जनाजा मेरे घर से उठेगा। इस नन्हे आशिक का जनाजा मेरे घर से उठेगा। मुकद्दर तो देखो, इश्क क्या बुलंदी अता करता है। खानकाह बुखारिया से अगर किसी की बारात निकलती है तो लोग कहते हैं कितना खुश नसीब है कि खानकाह से बारात निकली, जिसके दर का दरबान जिब्रील आज़म है, उस चौखट से उस नन्हे से आशिक का जनाजा उठ रहा है। आका ने फरमाया इसका जनाजा मेरे घर से उठेगा। और फिर उसके बाद सहाबा कहते हैं जब आका चले हैं जनाजे में तो पैर नहीं रखते थे बल्कि उंगलियां रखकर चलते थे। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह आप पैर नहीं रखते, उंगलियां रख के चलते हैं। फरमाया है मेरे सहाबा, आज आसमान के इतने फरिश्ते इस आशिक के जनाजे में शरीक हुए हैं कि मदीने की जमीन तंग हो गई है, पैर रखना मुश्किल होता है। जो मैं देखता हूं वो तुम नहीं देख सकते, जो मैं सुनता हूं वो तुम नहीं सुन सकते, पैर रखा नहीं जाता तो मैं उंगलियां रख रहा हूं। जब जनाजा जन्नतुल बकी में पहुंचा, सहाबा ने पूछा हुजूर कब्र में तो घर वाले उतरते हैं, इसकी कब्र में कौन उतरेगा? आका ने फरमाया इसकी कब्र में मैं खुद उतरूंगा। इश्क कितनी बड़ी चीज है ना। लोग कहते हैं हुजूर कब्र में आते हैं, मैंने कहा आशिकों की कब्र में तो कब्र में उतारने से पहले खुद उतर जाते हैं। इश्क क्या चीज है? कहां हो? क्रिकेटर से दिल लगा रखा है, जानी और शराबी हीरो से दिल लगा रखा है। तुम्हारे मोबाइल की स्क्रीन पे क्या है? तुम्हारे मोबाइल के अंदर क्या है? किसके अंदाज में डायलॉग बाजी करते हो, किसके अंदाज में चलते हो, आइडियल किसको बना रखा है? सोचो तो सही, गौर तो करो। हुजूर फरमाते इसकी कब्र में मैं खुद उतरूंगा। साहबा कहते हैं हुजूर कब्र में उतरे और जैसे उसको कब्र में रखा तो हमने देखा हुजूर पसीने पसीने हो गए, अल्लाह के रसूल पसीने पसीने हो गए और हुजूर का पसीना मुबारक उसके कफन पे गिरता था। क्या नसीब है, नसीब क्या है नन्हे से आशिक के। कोई नमाज की नेकी ले जाएगा, कोई रोजे की नेकी ले जाएगा, कोई ज़कात की नेकी ले जाएगा, कोई हज की नेकी ले जाएगा। ऐ नन्हे आशिक के रसूल, तू रसूलुल्लाह का पसीना अपने कफन में लेकर के जा रहा है। दुल्हन को ये पसीना नसीब हो तो नस्लें महक जाती है, कफन में जो ले जाए तो फिर उसकी कब्र क्यों ना महके। और हुजूर जब पसीने पसीने हुए और जब बाहर निकले, साहबा ने पूछा हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान आका, आप बहुत पसीने पसीने हो गए, कब्र में वजह क्या थी? आका फरमाते हैं इस नन्हे आशिक को लेने के लिए हूरे इतनी तादाद में इसकी कब्र के अंदर दौड़ रही थी कि उनको हटाते हटाते, हुजूम को हटाते हटाते मुझे पसीने आ गए। मिलाने के लिए नहीं कह रहा हूं, सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूं। इतना सा मजमा हो, बहुत बड़ा है ये, लेकिन फिर भी उसके मुकाबले में इतना सा मजमा हो तो भीड़ को खतीब से, पीर साहब से, उलमा से हटाते हुए बड़े बड़े पहलवानों को पसीने आ जाते हैं। जब हुराने जन्नत दौड़ रही होगी उस आशिक के लिए, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, उस आशिक के लिए आका फरमाते हैं उनको हटाते हटाते मैं पसीने पसीने हो गया। और उसके बाद सहाबा ने आंसुओं की सौगात में उस नन्हे से आशिक की कब्र की मिट्टी बराबर की और लोगों को बताया कि बच्चा भी इश्क करे तो बड़े बड़े दानिश्वरों से आगे बढ़ जाता है। बस यही पैगाम दे के रुखसत होता हूँ। पहली चीज, हर बच्चे को आशिक बना दो, आशिक रसूल बना दो। खतना की महफिल हो, हुजूर की सीरत का जलसा, शादी की महफिल हो, हुजूर की सीरत का जलसा, मैयत का मौका, हुजूर की सीरतुन नबी इतना पढ़ो, इतना पढ़ो, इतना आम करो कि सीरत सीरत सीरत, बच्चे बच्चे को सीरतुन नबी, मोजेजात नबी, खसाइल से नबी, फजाइल नबी पता चल जाए। लेकिन एक बात बड़ी माजरत से कहूं, बुरा मत मानना, तुम नहीं करोगे क्योंकि तुम्हें अपने बाप दादाओं की तारीफ ज्यादा पसंद है। हर आदमी आज अपने पीर को लेके बैठा है, हर आदमी आज अपने बाप दादाओं को लेके बैठा है। जलसा हो तो लोगों को रसूलुल्लाह की तारीफ उतनी पसंद नहीं आती जितनी पीर की करामतें लोगों में उसमें दिलचस्पी रखते हैं। आपका पीर सनाखों पे, मेरा पीर सनाखों पे, लेकिन सारे पीरों का पीर रसूलुल्लाह है। अगर लोग हुजूर से वाबस्ता रहेंगे तो पीरों के भी रहेंगे, अगर हुजूर से टूट गए तो ना किसी पीर के रहेंगे, ना किसी खानका के रहेंगे, ना किसी के मुरीद रहेंगे।
اس لیے میری گزارش ہے سب پیروں کی زندگی بیان کرو، منع نہیں کر رہا ہوں. لوگ کلپیں کاٹ کر مجھے بدنام کر، دیکھو پیروں کی مخالفت کر دی. میں مخالفت نہیں کر رہا ہوں، بیان کرو، مگر سب سے زیادہ حضور کو بیان کرو، سب سے زیادہ حضور کو بیان کرو. یاد رکھنا، آپ سے معذرت کے ساتھ کہوں، میلاد کے جلسے میں بھی اب آپ کی اگر سیرت بیان نہیں ہوگی تو حضور کو منہ کیا دکھاؤ؟ میلاد النبی میں بھی سیرت بیان نہیں کرتے، حضور کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ جس کے ٹکڑے کھا رہے ہو، اگر اس سے وفا نہ کرو گے تو کس سے وفا کرو؟ بہت کم ہمارے یہاں سیرت بیان ہوتی ہے، اور ہوتی بھی ہے نا، بہت معذرت. ایک بات کہوں، چلیں چھوڑیں سارے جلسوں کو، میں اپنے جلسے کی بات کروں. اگر حضور کی شان میں شعر پڑھا جا رہا ہو نا تو مجمع پہ سناٹا ہوتا ہے. شمیم فیضی جیسے شاعر کو کہنا پڑتا ہے بولو سبحان اللہ، شبیر برکاتی جیسے کو کہنا پڑتا ہے بولو سبحان اللہ. لیکن جب تمہارے پیر کا نام آتا ہے نا تو تمہیں سبحان اللہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی، تم اتنا اچھلتے ہو دو ہاتھ اور پیسے بھی لٹاتے ہو. اور شاعر پاگل ہے، پھر وہ حضور کی زندگی پڑھے گا؟ تلخ ہو تو معاف کر دینا، حضور کے نام پہ چپ رہتے ہو اور پیر کے نام پہ بولتے ہو تو کیا ہے؟ کس عشق رسول کی بات کرتے ہو؟ سب پیر سر آنکھوں پہ میں مخالف، واللہ اللہ کی عزت کی قسم کسی کو ٹارگٹ کر کے نہیں بول رہا ہوں، لیکن ایک بات کہتا ہوں، ہمیں تو حکم ہے کہ سب سے زیادہ حضور سے محبت کرو. حضور کا نام آتا ہے تو تمہاری محفل میں سناٹا ہے، اور اپنے پیر کا استاد کا باپ دادا کا نام آتا ہے تو پیسے بھی لٹاتے ہو، سبحان اللہ بھی کہتے ہو، نعرے بھی لگاتے ہو. کیا منہ دکھاؤ گے اللہ کے رسول کو؟ بلکہ میں تو کہتا ہوں اگر وہ پیر جس کا ذکر ہے وہ سچا پیر ہے، وہ بھی قبر میں تڑپتا ہوگا کہ تو کر کیا رہا ہے. کیونکہ سارے پیر تو حضور سے قریب کرنے آئے تھے، سارے مشائخ تو حضور سے، کیا کر لیا تم نے؟ کیا کر لیا تم نے؟ اس لیے سب سے پیار کرو. محمد علی جوہر صاحب نے بہت اچھی بات کی، وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ، دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. اور میرے امام نے تو کہا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گئے. پیروں کے نام پہ بھی نعرے لگنا چاہیے، فقیروں کے نام پہ بھی نعرے لگنا چاہیے، لیکن جب حضور کا ذکر آئے تو ہر عاشق رسول کھل کھل جانا چاہیے، اور سب سے زیادہ حضور کی سیرت بیان ہونی چاہیے. بہت معذرت کے ساتھ آج لوگ مرتد نہ ہوتے اگر ہم نے حضور کی زندگی پیش کر دی ہوتی. حضور کی زندگی کتنی پیش ہوئی ہے، خود اس کا اندازہ کرنا گھر جا کے. تو پہلی چیز آقا فرماتے اپنے نبی کی محبت پلاؤ اپنے بچوں کو، نبی کی محبت سکھاؤ. نمبر 2 اہل بیت کی محبت. اہل بیت کی نبی کی محبت سکھاؤ گے تو ایمان آئے گا، اہل بیت کی محبت سکھاؤ گے تو ایمان بچے گا. اور وہ اہل البیت جو دنیا سے چلے گئے ان کی بھی محبت، اور جو زمین پہ موجود ہے ان کی بھی محبت. اس معاملے میں اعلیٰ حضرت نے بڑا کردار ادا کیا. نبی اور آل نبی کی محبت جو پلائی ہے، اللہ اکبر. لکھا ہے آپ کی سیرت میں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عید کی نماز کے بعد اپنے ماں باپ کو بھی پہلے سلام کر کے مبارکباد نہیں دیتے تھے، بلکہ پہلے سیدوں کو تلاش کرتے تھے کہ پہلے نبی کی آل کو مبارکباد دوں گا اس کے بعد اپنے ماں باپ کو مبارکباد. اور اعلیٰ حضرت کے والد اور جو ان کے استاد بھی ہیں علامہ نقی علی خان رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب تفسیر علم نشرہ میں لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، دھیان سے سننا اس حدیث کو، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو میری اولاد کو آتا دیکھ کر ان کی تعظیم کے لیے اٹھ کر کھڑا نہ ہو. علامہ نقی علی خان اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں حدیث پاک، جو میری اولاد کو دیکھ کر ان کی تعظیم کے لیے اٹھ کر کھڑا نہ ہو، اللہ اس کو لا علاج بیماری میں مبتلا کر دے گا. اللہ اس کو لا علاج بیماری میں مبتلا. اولاد رسول امام حسن، امام حسین، سیدہ پاک، مولا علی، غوث پاک، غریب نواز، سب سادات کی اہل بیت کی محبت اپنی اولاد کو پلاؤ. لیکن ایک بات، اہل بیت کی محبت کی آڑ میں صحابہ کی گستاخی نہ کرنا. اہل بیت کی محبت اسی وقت کام آئے گی جب تعظیم خلفائے راشدین کے ساتھ، تعظیم اصحاب کے ساتھ ہوگی، اس کا خیال کرنا. ایک آخری بات عرض کر دوں اس سلسلے میں، لوگ اہل البیت کے لیے کچھ چھوٹا دل رکھتے بعض لوگ،
اور جب محفل میں نعرہ حیدری لگتا ہے تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، یہ لوگ رافضی تو نہیں ہو گئے؟ میں کہتا ہوں علی علی کرنے سے کوئی تھوڑی رافضی ہوتا ہے، صحابہ کی گستاخی کرنے سے رافضی ہوتا ہے، بلکہ آقا نے فرمایا ذکر علی جن عبادت، علی کا ذکر عبادت ہے، لیکن پھر کہتا ہوں ذکر علی کرو مگر تعظیم صحابہ کے ساتھ، خلفائے راشدین کے احترام کے ساتھ اس کا خیال کرنا۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں ارے وہ فلاں خانقاہ کے لوگ سید نہیں ہیں، وہ فلاں، یہ آج کل یہ بڑا تماشا چلا ہوا ہے، نسب پر تان کرنا، اعتراض کا۔ آپ کے پاس کیا تحقیق ہے؟ اس پر ایک بات کہنا چاہتا ہوں، صرف ایک بات، جو کہہ دینا میں سید ہوں مان لو، اگر وہ جھوٹا ہے تو حضور کی شفاعت سے خود ہی محروم رہے گا، جہنم کا کتا خود ہی بنے گا۔ آپ اپنی ذمہ داری پوری کر لیں، آپ کو تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں، ہاں لیکن کوئی واقعی آپ کے سامنے ہی بناؤ، آپ کے پاس ثبوت موجود ہو، پھر اسے نہ مانو۔ اس سلسلے میں صرف ایک بات عرض کر کے بات پوری کرتا ہوں، دھیان سے سنو۔ کچھ لوگ تو یہ بھی کہنے لگے کہ ہندوستان میں کوئی سید نہیں ہے، کچھ لوگ اتنے گندے جملے بھی اب آ گئے ہیں کہ ہندوستان میں غریب نواز کے سوا کوئی سید نہیں ہے۔ محبوب الہی پھر کون ہے؟ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کون ہے؟ صابر کلیر کون ہے؟ آپ بتائیں تو صحیح، سرکار بختیار کاکی کون ہے؟ سرکار بندہ نواز گیسو دراز کون ہے؟ لیکن بات یاد رکھنا، جملہ تلخ ہو تو معاف کر دینا، اصل میں نبی کی آل کی توہین اور گستاخی وہی کرتے ہیں جن کی ماں نیک نہیں ہوتی۔ تعظیم آل رسول کے لیے باپ کا ایک اور ماں کا نیک ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اگر سماعتوں میں بار نہ ہو تو ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھ جاؤ، جو چندے سے پیدا ہوتے ہیں پھر وہ رسول اللہ کی آل کا حق نہیں مانتے۔ یہ بات یاد رکھنا، آل رسول کا حق وہی مانے گا جس کا خون میں حلال پن ہوگا۔ اور یاد رکھو یہ کتنا بلند کرتا انسان کو۔ علامہ ارشد القادری رحمت اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، اس کو پیش کر کے بات پوری کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، ایک غریب سی سید زادی، ایک بہت غریب مفلسی نے گھر دیکھ لیا تھا، غریب تھی، حالات کی ماری، حالات کی ستائی ہوئی، بچیوں کو ایک جگہ پر رکایا، دوپٹے پھٹ گئے، کپڑے پھٹ گئے، پہننے کے قابل نہیں تھے۔ سوچا چلو مسلمانوں سے کچھ طلب کریں، ایسے بھیک مانگیں گے تو لوگ کم دیں گے اور نسب بتا کے مانگیں گے تو کچھ زیادہ مل جائے گا۔ ایک سوداگر کے دروازے پہ پہنچی اور پہنچنے کے بعد کہا بابا ہماری مدد کر دو، ہم سید لوگ ہیں۔ تو اس سوداگر نے کہا، بڑا سخی کہلاتا تھا، اس سوداگر نے کہا جس کو دیکھو وہ سید بن کے چلا آتا ہے، جس کو دیکھو، اگر تم سید ہو تو تمہارے پاس سید ہونے کی سند کیا ہے، شجرہ کہاں ہے، نشانی کیا ہے، ثبوت کیا ہے؟ اس نے کہا بابا جو روٹی کے ٹکڑے کو محتاج ہو وہ شجرہ نسب لے کے کہاں گھومے گا؟ ہم تو بس اتنا ہی کہہ رہے ہیں کہ ہے تو ہے، ہم کیا ثبوت پیش کریں، ہمارے پاس تو کوئی ثبوت ہی نہیں۔ کہا کہ چلے جاؤ یہاں سے، ثبوت نہیں تو ہم تمہیں کچھ نہیں دیتے۔ پھر کیا ہوا؟ ادھر وہ وہاں سے ہٹی، ایک مجوسی تھا، آتش پرست، آگ کا پجاری، اس نے یہ منظر دیکھا، وہ وہاں پہنچی اور کہا میں مسلمانوں کے پیغمبر کی بیٹی ہوں، ان کی آل میں سے ہوں، میری مدد کر سکتے ہو؟ مجوسی تھا، آتش پرست تھا، آگ کا پجاری تھا، لیکن کہا اچھا محمد عربی کی شہزادی ہو، آپ میرے گھر میں آئے، یہ گھر میرا نہیں یہ آپ کا ہے، کیونکہ جس کے دروازے سے کوئی واپس نہ جاتا تھا، اگر آج اس کی شہزادی حالات کی ماری ہے تو میں دھکے نہ دوں گا، یہ گھر آپ کا ہے، میں آپ کا غلام ہوں، میری بیوی آپ کی کنیز ہے، اور خود کی بیوی کو بھیجا کہ جاؤ ان کی شہزادیوں کو لے آؤ، کپڑے دیے، کھانا دیا، کمرہ دیا، اسی میں رہو، یہ آپ کا گھر ہے۔ اللہ اکبر، رات ہوئی، وہ سوداگر کلمہ پڑھنے والا سویا، کیا دیکھا؟ میدان محشر بپا ہے، جنتی جنت میں جا رہے ہیں، جہنمی جہنم میں جا رہے ہیں، تو حضور شفاعت کر کر کے جنتیوں کو جنت میں بھیج رہے ہیں۔ یہ جناب سوداگر صاحب بھی آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے حضور میں بھی تو امتی ہوں نا آپ کا، میری بھی شفاعت کریں۔ آقا فرماتے ہیں امتی ہے، تیرے پاس ثبوت کیا ہے؟ میرے امتی ہونے کا تیرے پاس ثبوت کیا کہ تو میرا امتی ہے؟ میری شہزادی حالات کی ماری آئی تھی تو اس سے ثبوت مانگ رہا تھا؟ نکل جا یہاں سے،
उससे सबूत मांगने वाले निकल जा। जब धुतकार दिया गया और धुतकारने के बाद आंख खुली, परेशान हुआ, चिल्लाने लगा, पागलों की तरह चिल्लाने लगा। और फिर जब नौकरों ने, खादिमों ने, घर वालों ने कहा क्या हुआ, तो सारी दास्तान और रुदात बताई। और जब रुदात बताई तो फिर क्या हुआ, कहा ढूंढो उस शहजादी को, सैयदजादी को। जब ढूंढा गया तो किसी ने बताया कि मजूसी के दरवाजे पर गई थी आपके बाद। मजूसी के दरवाजे पे सुबह को पहुंचे तो क्या कहा, हक से, तुम काफिर हो, तुम मजूसी हो, हम मुसलमान हैं, नबी की आल पर हमारा ज्यादा हक है, इसलिए शहजादी वापस करो, हम अपने घर ले जाएंगे। और मजूसी ने कहा आई थी तो धक्के दे करके भगाया है तुमने, और आज लेने आए हो, और फिर उसके बाद रात धुतकारे गए हो, तो अब तुम्हें सैयदजादी की हमदर्दी आई है। तो उस मजूसी से कहा तुम्हें कैसे पता कि धुतकारे गए हैं? कहा जिस ख्वाब में तुझे धुतकार के भगाया जा रहा था, उसी ख्वाब में मुझे कलमा पढ़ा के कहा जा रहा था मेरी आल की खिदमत की है, कलमा पढ़ो और जन्नत में अपना ठिकाना दे। तकबीर, इसलिए रिसालत, हुजूर की आल से मोहब्बत करो, अहलुल बैत से मोहब्बत करो, गैर मशरूत मोहब्बत करो, इसका अच्छी तरह से ख्याल करो। कुरान कहता है कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। अल्लाहु अकबर। कि अल्लाह फरमाता है महबूब आप फरमा दे कि मैं तुमसे कुछ अजर नहीं मांगता, बस इतना चाहता हूं कि तुम मेरी कराबतदारों से मोहब्बत करो। और एक बात ये भी याद रखना, आका इरशाद फरमाते हैं जो मेरी अहले बैत की मोहब्बत पे मरेगा वो ईमान पर दुनिया से जाएगा, उसका खात्मा बिल खैर होगा, वो शहादत की मौत मरेगा। अहलुल बैत से मोहब्बत करने वाला जन्नत में ऐसे ले जाया जाएगा जैसे दुल्हन को सजाकर दूल्हा के घर ले जाया जाता है। और मेरे इमाम ने जब अहले बैत की शान बयान की तो किस अंदाज से कि इमाम कहते हैं खून खैरुर रसूल से है जिनका खमीर, उनकी बेलोस तीनत में लाखों सलाम। और कहते हैं आबे ततहीर से जिसमें पौधे जमे उस रियाज निजाबत पे लाखों सलाम। सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। इसलिए मेरी गुजारिश है, आका ने दूसरी चीज क्या फरमाई, पहली चीज नबी की मोहब्बत, आले नबी की मोहब्बत, और तीसरी चीज अपनी औलाद को कुरान की तालीम दो, कुरान सिखाओ। कोई बच्चा कुरान के बगैर न रहे, कुरान की तालीम दो। शायद पिछले साल मैं इस पे तफसीली गुफ्तगू कर चुका हूँ। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक सबसे पहले मुझे आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो तो अल्लाह ताला माफ फरमाए। जाना नहीं है आपको, नात शरीफ सुनना है, नात शरीफ सुनना है।